सरकार होर भी कोई रणनीति लैके आ रही है इस पूरे अंदोलन नूं जिहड़ा है नजिठण दे लई? ये तो पहली बारी है कि जदों ये टेबल दे उत्ते आउण वास्ते मजबूर करता वो साडी पंथ दी पंजाब दी ताकत ने। ये किसी अगे नहीं झुके, तो NRC लियादे, तो CA लिया रहे थे, शाहीन बाग वाला मसला होवे, भावें दलता दा कोरे गांव भीमा गांव जिहड़ा वाला ओह वाला मसला होवे, कोई मसला होवे, पंजाबी किसान हरियाणे जाके अंदोलन कर जावे, ये बड़ा वड्डा करिश्मा है भी आपां कानून वापस ही कराउणे हैं, बिल्कुल रद्द ही कराउणे हैं। ते फिर साडे प्रोग्राम जिहड़ा उदां दा होना चाहिए, सरकार ते प्रैशर होर वध सके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ। मोदी गवर्नमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਤਾਂ NRC ਲਿਆਂਦੇ, ਤਾਂ CA ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਲਤਾ ਦਾ ਕੋਰੇ ਗਾਂव ਭੀਮਾ ਗਾਂव ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਤਲਾਕ ਕਰਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲੋ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ पार्लीमेंट के अंदर भी अपने जोर दे नाल ही पास करते सारे, किसी नूं बोलण नहीं दिता। ते ये तां पहली वारी जिहड़ी पंजाब ते पंथ दी ताकत है जिन्हें इन्हां नूं गोडियां भारी कीता ते इन्हां नूं जिहड़ा आ इत्थे लिया के टेबल टॉक ते लैके आ गए। पर इन्हां दा जदों सैचुरेशन पॉइंट जिहड़ा प्रैशर दा जी सी ओह इह सीगा कि सरकार दी पूरे देश च बदनामी होण लग पई सी। किसान जिहड़े आ ओह सारे देश दे विच जिन्ने को समर्थन जिन्ना को हो रहा सीगा। देखो, मैं अजे भी कह रहा, पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट्स वैसटर्न यूपी तो अलावा ये अंदोलन किते बहुता नहीं है। थोड़ा बहुत राजस्थान तो जिहड़े उधर नूं आए हुए हैं, नोएडा वाले पासे, उस तो इलावा किते अजे है नहीं है। ठीक है, ते इस करके सरकार ने तो, लेकिन यह भी बहुत प्रैशर बन गया सी। ये इतिहासक है अंदोलन कि पूरा इन्होंने घेरिया होया और लखां लोग जिहड़े आए हुए हैं, और वो ये भी देख रहे थे कि ये तो 6-6 महीने 8-8 महीने की गल कर रहे हैं, ये हटण वाले नहीं ने। इन्होंने तो इत्थे जिहड़े जिम भी खोल दिते है, इन्हां दा लंगर पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने सारा इंतजाम कर लिया। ते सब तो वड्डी गल जिहड़ी इन्होंने सोची सी कि शायद हरियाणे दे लोग जिहड़े ने ओह इन्हां दा समर्थन नहीं करनगे, क्योंकि ये हरियाणे जाके पंजाबी जिहड़ा है, पंजाबी किसान हरियाणे जाके अंदोलन कर जावे, ये बड़ा वड्डा करिश्मा है। इन्होंने पिछे चाल भी चलन की कोशिश की, खट्टर सरकार ने SYL का इशू लिया के विच भड़काउण की कोशिश की, उहदे विच इन्होंने होर भी गल्लां करन दी कोशिशां कीतियां, तोड़न की कोशिश की, पर ओनू नजिठ के अगे आके सरकार ते सैचुरेशन पॉइंट बन चुका। हुण जिहड़ा आ सरकार कह रही बेइज्जती हो गई, जिन्नी होनी हो गई, जिन्ना साडे ते दबाव पैना सी पै गया, और जिन्ना असीं मनना सी शायद, जो मैनूं एक एज ए जर्नलिस्ट लग रहा, सरकार कहंदी इन्हां पॉइंटां ते असीं मन रहे हां, इत्थे तक ही मनना, इस तो अगे असीं नहीं मनना। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਕਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ VM ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਨੂ ਗੁੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, सरकार उधरों मनन नूं तैयार नहीं है, वो सरकार जिहड़ी है, बाकी वाला सरकार का काम चली जाता, इन्ना नहीं है कि ठीक है कुछ रोडां रुकियां हुई, बाकी अपना काम चला रहे हैं। ते फिर उहदे विच सरकार की हौली हौली जिद्दां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो 6 स्टेटां दे किसानां नाल गल करनगे, उस तो बाद वो जिहड़े होर उन्हां ने पहले भी मध्य प्रदेश जाके गल कीती, उहदे नाल ही प्रोपेगेंडा करके एक पॉइंट नाल लैके आउणगे। ते इह जिहड़े है इह इशूज़ नूं नाल लिया के किसानां दे वास्ते कोई ना कोई अनाउंसमेंट्स करनगे, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ मतलब सरकार वालों जे आपां कही कि पूरा जोर जिहड़ा है इस नूं अपना लगा होया, और आने वाले दिनों दे विच सरकार हौली हौली जिहड़ा शिकंजा है वो कसदी जा रही है।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਵੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਆਫ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਆਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਸ, ਪੂਰਾ ਪੰਥ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਓਪਨਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤਾਂ MSP ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ 23, ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੋ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਲ ਸੀਡ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ MSP ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਚ ਚੱਲੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ गांधी 2 करोड़ किसानों से साइन करा के जी राष्ट्रपति के पास गए हैं, उतो जी ममता बनर्जी कह रही जी आप भी किसानों की रैली कर रहे हैं जी। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਓ,
ਬਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।